ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಕುಲುಕೋಟಿಗೆ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗದ ಸುರೇಶ್ ತೇರ್ದಾಳ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಅಂದರೆ ಮಗ. ಅವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ತಮಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು, ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಅಂದರೆ ನಿಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬ ಸುಪುತ್ರ. ಅವನ ಸಾಧನೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಡವರೆಗೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋರಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಏನಂಬುದು. ಸರ್, ತಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಹೇಗೆ? ನಾ ರೀ ಪುನಾಕ್ ಇರ್ತೇನೆ ರೀ. ಪುನಾದಲ್ಲಿ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಾಗ ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡೇನಿ ರೀ. 1ನೇತೆ ಹಿಡಿದು 12ನೇತೆ ತನಕ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 12th ರೀ. ಅದ್ರ ನಂತರ ರೀ ನಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೀನಿ ರೀ ಇಂದಿರಾ ಕಾಲೇಜ್ದಿಂದ ರೀ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ರೀ ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ರೀ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಜನ್ಮ ಆಗಿದ್ದು ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸು? ನನ್ನ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀ ಬಿಜಾಪುರ ರೀ. ಬಿಜಾಪುರ, ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತೇರ್ದಾಳ್. So currently I'm living in Pune and I'm working as a co-founder of Paran and also working for part-time in tourism industry. Okay. What is your goal? Main goal? So my main goal is to bring ideologies to the life. It's all about new innovation. And what is your short goal and long-term goal? So my short goal is bringing ideologies to the life, and the long-term goal is to start my own space exploration company. Okay. So to find non-existential things, to explore more about this universe, and to bring new things in our world. Okay. Yeah. Sir, I am very interested of you. How did you make foreign friends? So the way I made foreign friends, it's a platform called VR Chat. And on that platform I was there since 2023. And we used to come together in that world for hanging out. And then in meanwhile everyone would there and we would play some games and together we would talk also. Can I have a last question? What are your medias through? How you contact? So medias like Discord and VR Chat, and there are many like Instagram, Facebook, those existing medias. And we have Telegram as well. How many languages are you know about? So I know around 4 to 5 languages. It's Hindi, Marathi, Kannada, English, and I know a little bit Sanskrit, and also I can understand Japanese too. Japanese? Yes. Very interested. Yeah. ठीक है सर, आपने बता दिया क्योंकि आपका लैंग्वेज भाषा अलग ही होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड से आप पूरा एजुकेशन हिंदी में पढ़ा है, इसलिए हम पूछ रहे हैं सर, आप यहाँ कर्नाटक में आप जन्म लिया, लेकिन आपका एजुकेशन शिक्षण तो पुणे में हो रहा है, लेकिन आज एक क्वेश्चन है, अभी युवा पीढ़ी है जो अभी सोशल मीडिया में आ गए, जो पबजी खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, कौन सा ये चैट कर रहे हैं, वो इसके बाद से और क्या कुछ है, कैसे वो लोग ये टेक्नोलॉजी कैसा उसका ये करके सक्सेसफुल एक युवा लीडर बन सकता है? So अभी जैसे मैं एक नए टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ. एक ಒಂದು ಹೊಸ टेक्नोलॉजी आई थी. उसका बारे में थोड़ा बताइए, क्या टेक्नोलॉजी आप लेकर आए हैं यहाँ? So आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है एक्सटेंडेड रियलिटी. सो इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं XR.
जिसमें आता है 3 टाइप के टेक्नोलॉजीज शॉर्ट में। एक आता है VR, वर्चुअल रियलिटी, फिर ऑगमेंटेड रियलिटी, और फिर लास्ट आता है मिक्स्ड रियलिटी। तो एक वेबसाइट, एक हमारा हेडसेट आता है इस तरह से, और यहाँ पर ये इस हेडसेट को बोलते हैं हम मेटा क्वेस्ट 3, और इसको हम बोलते हैं VR हेडसेट। तो इस पर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कैमराज वगैरह लगा है, इस तरह से हाथ से स्कैन होता है। हाँ जी। एंड यहाँ पर हमारे सेंसर्स लगे लेंसेज में। तो यहाँ पर आप जैसे ही पहनते हो इसको पता चलता है कि आपने पहना है। यस। एंड आप ये जब पहनते हो तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो। अलग ही दुनिया। हाँ, रियलिटी में बोले तो रियलिटी में चल जाएगा। हाँ फर्स्ट आप रियल वर्ल्ड में रहते हो, फिर आप चले जाते हो वर्चुअल वर्ल्ड में। यस। उसके बाद फिर अब मैं जैसे ये पहनता हूँ, ऐसे इस तरह से पहनते हैं, और फिर यहाँ पे एक बटन होता है, इससे स्टार्ट करता हूँ। तो अब मैं जैसे पहनता हूँ, मेरे सामने आता है एक स्क्रीन। जैसे ही मैं ये फिंगर्स हैंड जेस्चर स्कैन होता है, और फिर मैं ऐसे क्लिक करते ही ये पूरा स्क्रीन आता है मेरे सामने। 3 स्क्रीन आता है, चाहिए तो मुझे 10 स्क्रीन भी चाहिए तो 10 स्क्रीन पर भी काम कर सकता हूँ। और फिर यहाँ से मैं अगर ऐसे स्क्रीन को पास में लाना है, मैं ऐसे पास लाकर ऐसे बैठ भी सकता हूँ, और फिर यहाँ पे ऐसे स्क्रीन को टच भी कर सकता हूँ। साथ ही मैं यहाँ से सारा पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकता हूँ। एंड अब जैसे मैं एक इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करता हूँ, तो इसमें हम एक्सपोर्ट पे काम करते हैं पूरा। जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, तो उनको पूरा कनेक्ट कराना पूरे आउटसाइड कंट्री के क्लाइंट्स के साथ, और फिर वहाँ पे हम सारा मीटिंग वगैरह कराते हैं, एंड उस तरह से हम बिज़नेस कराते हैं। और जो ये टूरिज़्म के लिए होता है, वो होता है डिसेबल्ड लोगों के लिए, जिनके हाथ पाँव नहीं है, या बहुत बूढ़े लोग हैं जो कहीं जा नहीं सकते पूरे वर्ल्ड में। अब उनको अगर मैं बोलूँ कि वाटर डाइविंग करना है, अंडर वाटर डाइविंग, तो वो अंडर वाटर डाइविंग नहीं कर सकते। वो फीलिंग नहीं कर सकता है। हाँ, नहीं कर सकता है वो, उनको स्विमिंग भी नहीं आता, प्लस वो अंदर पैर भी नहीं ला सकते अगर पैर ही ना हो तो ऐसे लोगों के लिए अब मैं पूरा ये इस पे रिकॉर्ड करता हूँ, अंडर वाटर जाके पूरा 360 डिग्री, और फिर उसमें दिखा सकता। ये अभी वर्चुअल रियलिटी है ना? हाँ जी। रियलिटी, इसको लेकर हम ये तो 50 साल का एडवांस फीचर बोल रहे हैं अभी। यस। आप अडॉप्ट कर दिया है अभी इसको। यस। कैसे इस्तेमाल कर सकता है इसको इंडस्ट्री में और बिजनेस पे? अब जैसे आता है रियल एस्टेट, जहाँ पे सारे बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं, तो कुछ में क्या होता है कि जो बन चुके हुए बिल्डिंग्स है उसको हम इस पे देख सकते हैं। जो भी प्रॉपर्टीज है घर पे बैठे बैठे, अगर मुझे कोई नई फ्लैट खरीदना है उसके लिए, और अगर कोई ऐसा फ्लैट है जो बना ही नहीं है, अब जैसे 4 साल बाद बनेगा, तो वैसे फ्लैट का जो डिज़ाइंस है उसको सिर्फ डिज़ाइन से समझ नहीं आता कैसा दिखता है घर पूरा, मेरा कैसा फिट होगा, मुझे इसी जगह सोफ़ा चाहिए उस तरह से। तो ये पूरा पहन के वो पूरा देख सकते हैं, जो बिल्डिंग बनी नहीं है पूरा बना के देख सकते हैं कि कहाँ कैसे फर्नीचर सेट करना है, पूरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इधर बैठ के हम पूरा परचेज भी कर सकते हैं। परचेज भी कर सकते हैं। आपको कोई शूज़ ट्राई करना, आप शूज़ पहन के भी देख सकते हैं इस पे। आपको कोई भी वॉच लेना है या कुछ भी जो भी चाहिए, ये सारे इंडस्ट्रियल यूजेस आते हैं। ठीक है सर, मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रश्न। हाँ जी। आप फॉरेन बोलते हैं ना, विदेशी लोगों के लिए कैसे बातचीत होता है? थोड़ा एक लाइन बोलिए ना। जैसे मैं कजाकिस्तान दूसरे कंट्री से आप कैसा कनेक्टिव करता है, कैसे बातचीत करता है? एक सेंटेंस में बोलिए कैसे बात होता है जापानीज में। सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपना आप को कि मैं कौन हूँ, तो हेलो हाय कुछ ऐसे बोलते हैं, फिर बाद में हम इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं बोलना। अब उनको समझ आता है तो ठीक है, तो उस तरह से हम हाय हेलो कैसे आप, हाउ आर यू डूइंग, उस तरह से हम बात करते हैं।
और फिर बाद में उसके बाद वो कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है और फिर हम एक दूसरे को बताते हैं आप कौन से कंट्री से है, एंड फिर वहाँ पे हम कनेक्ट करते, कोई भी मिलता है तो प्लेटफॉर्म पे। तो यूजुअली वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं, हम लोग के पास जाते हैं उधर ही VR में, और फिर वहीं से बात स्टार्ट करते हैं। नहीं, मेरा पास VR नहीं है, आपका पास रहता है, हम कैसे कनेक्टिविटी कर सकता है? इधर बैठ के हम प्लॉट कर देना है, कहाँ देखना हम? तो प्लॉट के लिए आप पहले तो एक वेबसाइट पे देखते हो। हाँ। तो वेबसाइट से आप प्लॉट वगैरह देखते हो, वहाँ फोटोज़ वगैरह देखते हो, राइट? अब VR से क्या यूज़ होगा, आपको पूरा का पूरा रियल एक्सपीरियंस आएगा। नहीं, मेरा पास VR नहीं है, आपका पास रहता है। हाँ जी। मैं एक प्लॉट करने वाला अपार्टमेंट। हाँ, मुझे वो देखना है, आपका पास रहता है वो पूरा एस्टिमेट डायग्राम। यस। हाँ, मुझे कैसा पता चल रहा है? तो अभी वही हम करते हैं पूरा काम। वो जो भी प्लॉट का डिज़ाइंस वगैरह होता है हम उसी पे सब बनाते हैं। खुद आना चाहिए आपका पास? हाँ, या तो आप आ सकते हैं या फिर आपके पास हेडसेट भी हो तो हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिससे आप भी एक्सेस कर सकते हैं। वो तो आप कनेक्टिविटी देता है। यस। इसलिए पूछा है क्योंकि कोई लोग दूर रहता है। हाँ। कभी सोच लिया एक मुंबई में रहता है, एक बेंगलोर में रहता है, वो मुंबई में एक प्लॉट खरीदना है, अपार्टमेंट खरीदना है, वो देखने के लिए कनेक्टिविटी चाहिए ना। यस। इसके पास VR नहीं रहता है। हाँ जी। मैं खुद देख लिया, बेंगलोर में हूँ, आप मुंबई में है, मुंबई का अपार्टमेंट कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, अभी नया कैसा बना है, वो खरीदी करने के लिए वो कनेक्टिविटी चाहिए ना। हाँ। मेरा पास VR नहीं रहता है, आपका पास रहता है। हाँ। जो किसके पास रहता है वो देखना पड़ता है। यस। ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕಲಿಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು? ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಭಿರುಚಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು, ಜನರ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿ ಸಂವಹನ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡುವ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಸೊ ನಾನು VR-ನಾಗಿದ್ದೆ ರೀ, VR ಚಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೊಸ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ರೀ. ಈಗ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಪಾನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಇತ್ತು ರೀ, ಜಾಪನೀಸ್ ಕಲಿಯೋದ್ರಿ. ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ನಾವು ಕೂಡ್ತಿದ್ದೆ, ಭೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ದಿನ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಅದು ಇದ್ದಾಗ. ಅವಾಗ ನಾ ಭೇಟಾಗಿ ಅವ್ರಲ್ಲೇ ನಾ ಒಂದೆರಡು ಶಬ್ದ ಕಲಿತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ನನಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭೇಟಾದ್ರೂ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ರೀ. ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ರೀ ಜಪನೀಸ್ ಭಾಷೆ ಕಲಿತ್ರಿ? ಹಾಂ ರೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡೋದು, ಓಹೈಯೋ, ಉಜೈಮಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಅಂದರೆ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಹಾಂ ರೀ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಲಾಗ. ಈಗ ನನಗೆ ಯಾರು ಜಾಪನೀಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಪನೀಸ್ನಾಗ ಒಂದು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದ್ರಿ, ಇದು ಹೊಸದು ನನಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನನಗೆ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಶುಭಾಶಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ನೀವು? ಮತ್ತು ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಅದು ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಅಮೇರಿಕಾದಾಗ ರೀ. ಅಮೇರಿಕಾ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಆಯ್ತು, ಹೆಚ್ಚಾನೆಸ್ ಮಂದಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಇವು 2 ಭಾಷೆ ಭಾಳ ನಡೀತಾವೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಆತ್ರಿ ಅಥವಾ ಜರ್ಮನ್ ಆತ್ರಿ. ಈಗ ನಾ ಜರ್ಮನ್ನಾಗ ಹತ್ತೀನಿ, ಗುಟೆನ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಟೆನ್ ಆಬೆಂಡ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ರೀ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಈಗ ರೀ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ ರೀ. ಈಗ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಾಗ ಐತ್ರಿ. ಅದೇ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು? ಈಗ ರೀ ನಾ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ನಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಐತ್ರಿ. ಅದ್ರಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಮಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಅದ್ರಾಗ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ದವ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದವ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ರೀ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ನಾವು. ಅದ್ರಾಗ VR-ದಾಗ ರೀ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ರೀ ಆ ಥರ.
ಆಮೇಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದವ್ರದ್ದು ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರೊಬ್ರು ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ ಆ ಕಂಪ್ನಿದಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ಇಮೇಲ್ದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ವಿ ಆರ್ದಾಗ್ರಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ದಾಗ ಇರ್ತೀವಿ ರೀ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟ್ ಆತಾರ ಭೇಟಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಹೆಂಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಹೊರದೇಶಿಗೆ ರೀ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಳಿಸ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ 1-2 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ ಚಲೋ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು ಭಾಳ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ ವಿ ಆರ್ದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಉಳಿತೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಯಾರಿಗಿನೂ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಬರೀ ಒಂದು QR ಕೋಡ್ ತೋರಿಸಿ ಆ QR ಕೋಡ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಥರ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಾನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋರ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಂ ರೀ ಆ ಥರ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಹಾಬಿ ಅಂದರೆ ಹವ್ಯಾಸ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಸೊ ನನ್ನ ಹಾಬೀಸ್ ರೀ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾ ಹಾಡ ಭಾಳ ಕೇಳ್ತೇನೆ ರೀ. ಹಾಡ ಕೇಳೋದು ಹಾಂ ರೀ, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಅದರ ನಂತರ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್, ಆಮೇಲೆ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅದು ರೀ. ಇವು ಭಾಳ ಕ್ರೇಜ್ ಐತಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೈಡ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದೇನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಥವಾ ಏನು? ಹಾಂ ರೀ, ನಂದು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಐತ್ರಿ, parent.frema.website ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಐತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅದು. ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಐತ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೋದು ರೀ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತೀರ್ದಾಳ್ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ ಅವ್ರು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ರೀ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ವಿದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ, ಸ್ಥಳ? ಯಾರೇ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ರೀ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಐತ್ರಿ, ಭಾಳ ಹಳೀದಾಗೈತ್ರಿ. ಈಗ ಮೊದ್ಲೇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ವಿ ಆರ್ದ್ರಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳಿದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅದು ಆಗೈತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋದೈತೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪೂರ್ಣ 360 ಡಿಗ್ರಿನಾಗ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ರೀ. ಹಾಂ ರೀ, ಅದು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಜ್ಯದಾಗ ಏನೇನು ಇರ್ತಿದ್ರ ಆ ಪೂರ್ಣ ಆ ಏರಿಯಾನೇ ನಿಂತು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್, ಆ ಪೂರ್ಣ ಅವ್ರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಬಂದುಬಿಡ್ತೈತ್ರ. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ, ಕಲ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ. ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ? ಹಾಂ ರೀ. ಈಗ ನೀವು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ? ಹಾಂ ರೀ, ಟೂರಿಸಮ್ ರೀ. ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾ ಯಾರು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅದು ಅದರಲ್ಲ ರೀ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಮಾಡೀನಿ ರೀ ಫಸ್ಟ್. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರ ಕಾಲಾಗ ರೀ. ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಯಾವ ರಿಸ್ಕಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅದ್ರ ಕಾಲಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೇನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು? ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಅದು ಈಗ ಯಾರಿಗಾರೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋದೈತಿ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಥರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ರೀ. ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಕ್ಯಾಬ್ ಹಿಡೋದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದು, ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೇ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಹೋಗೋದಾ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೇ ಹೈಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋದೈತಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಕಾಲಾಗ, ಆ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ದಾಗ. ಪ್ಲಸ್ ಅದರಾಗ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲಾಗ ಎಲ್ಲರೇ ಅವ್ರ ಹೊಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ರೀ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿರುಗಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಏನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫುಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಡೀಟೇಲ್ ರೀ. ಅಂದರೆ ಯಾರೇ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಹಾಂ ರೀ, ಈಗ ಯಾವುದು ಹಲವಾರು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಅದಾವ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೊರದೇಶಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತೀರೋ? ಹಾಂ ರೀ, ಹೊರದೇಶಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ನಾವೀಗ ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೇಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ರೀ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ನಾವು ಜಾರ್ಜಿಯಾ ರೀ. ಜಾರ್ಜಿಯಾ? ಆ 3 ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಕಜಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ ರೀ. ನನಗೆ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ,
ಅಲ್ಲಿಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಚರು ಫುಡ್ದು ಏನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಂ ರೀ, ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಹಾಂ, ಅದೇ ಮುಖ್ಯ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೇ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಗೈಡ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ರೀ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ರು ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಹಾಂ ರೀ, ಅವ್ರ ಗೈಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೈಡ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತನೂ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ಸ್ವಂತನೂ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ರೀ. ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟು ಎಲ್ಲ ಥರ ರೀ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ PDF-ನಾಗೂ ವಾಟ್ಸಪ್ದಾಗೂ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಕಾಲ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ. ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಅದು ಕಜಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಈಗ ರೀ ನಾನು ಟೂರಿಸಮ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರೀ. ಟೂರಿಸಮ್ನಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅದ ರೀ, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅದ ರೀ, ಹೋಟೆಲ್ಸ್ದವ್ರು ಅದು. ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅದು ತೊಗೊಳೋದ್ರಿ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಇಮೇಲ್ದಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿತಿರ್ತಾವೆ ರೀ. ಕಜಕಿಸ್ತಾನದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ರೀ ಕಜಕಿಸ್ತಾನದವ್ರ ಜೋಡಿ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ನಾನು ಕಜಕಿಸ್ತಾನ ಬರಲ್ಲ ರೀ, ಆದ್ರೆ ನಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಳ ಬರ್ತೈತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಹಾಂ ರೀ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೀ. ಆ ಥರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರ್ತೈತೆ ನಮ್ದು ರೀ. ಈಗ ಕಜಕಿಸ್ತಾನದಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಐತ್ರಿ, ಅಲ್ಮಾಟಿ ಐತ್ರಿ. ಅಲ್ಮಾಟಿದ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಾನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಐತ್ರಿ. ಅಸ್ತಾನ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೂರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನೇನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಾಂ ರೀ, ವಿತ್ ಗೈಡೂ ಅದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂಥರ ಹೆದರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅದು ನಾರ್ಮಲ್, ಹೇಗಿದ್ದೀಯಪ್ಪ, ಏನು ಕೈಸೆ ಹೋಗು ಕೈಸೆ, ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಗ ಫೋನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾತಾಡೋದು? ಅಂದ್ರೆ ರೀ ನನಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಅನ್ನಕತ್ತೀರಿ ರೈಟ್? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಕಜಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈನ್ದಾಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಾಲಾಗ ರೀ ನಾವು ಮೊದಲು ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ ರೀ, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಇಮೇಲ್ದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ದಾಗ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಐತ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಂ ರೀ, ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ದವ್ರು ಅದೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಈ ಥರ ನಮಗೂ ಮಾಡೋದೈತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಟೂರಿಸಮ್ ಕಾಲಾಗ ರೀ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಟೂರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಐತಿ. ಅದ್ರ ಕಾಲಾಗ ನೀವು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಆತೈತ್ರಿ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಥರ ರೀ. ಅದ್ರಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಚೀಪ್ ಪ್ರೈಸಸ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಹಾಂ ರೀ. ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಬರೀ ಇಮೇಲ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇಮೇಲ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ನು ಒಮ್ಮೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಜೋಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸಕ್ತಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಜೋಡಿ ನಾವು ಹೆಲೋ ಅಂತೀವಿ ರೀ. ಹೆಲೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತೇರ್ದಾಲ್, ಐ ಆಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಚಲೋ DMC ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ, ಈ ಥರ ರೀ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ? ಆ ಕಡೆದಿಂದ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅಂತಾರೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಯು ಟು ಅವರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್. ದೆನ್ I have to wait, and then they transfer the call to sales manager. Then I speak with sales manager, hi, hello, who am I speaking with? So then they say that yeah, this is Kevin. So I say, yeah, hi Kevin, how are you? How are you doing? So I say, yeah, hi Kevin, this is Prajwal Terdal, I am calling from India, from Chalo DMC. And I got to know about your hotel, and it's all of the menus and all of the room features. So I want to have a dealing with you. I have my own travel company,
and I have some of the visitors who want to come to your place and want to book hotels for you. So this is my regular turnover for this year, and I want to have a business with you. So then they say that yes, I will discuss with my manager. They discuss, and then ಅದರ ನಂತರ ರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅದು ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊತಾವ್ರಿ. ಅದ್ರ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ರೀ. ರೀ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಅಂದರೆ ನಿಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅದೇ ನಿಡೋಣಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲು. ನಿಡೋಣಿ ಅಂದರೆ ಊರು, ಹಾಂ ರೀ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತರೋದು ನಮ್ಮದು ಚಾನಲ್ದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ರೀ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅವ್ರು 10th ತನಕ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ್ರೆ. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದ್ರ ಹೆಸರು ನಿಡೋಣಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಗ್ಲವ್ಸ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ, ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೈ ಎಲ್ಲ ಖರಾಬ್ ಆಗ್ತಾವ, ಮಷೀನ್ ಅದು ಹಿಡಿತಾರೆ ರೀ, ಜಂಗ್ ಅದು ಹತ್ತಾವ. ಮತ್ತು ಅವ ಜಂಗ್ ಹತ್ತಿದ ಕೈಲೇ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಅದ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅದು ಇರ್ತಾರೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಲ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕಾಲಾಗ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಾರ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗ್ಲವ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಯವರು ಮದರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅದಾರ ರೀ. ಅವ್ರದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕುಕಿಂಗ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಥರ ಅವರು ಫುಡ್ ಟ್ರೈ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಪುನಾದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ರೀ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ದೇಶದ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ರೀ ಅರೌಂಡ್ ನನ್ನ ಕಡೆ 50 ಮ್ಯಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ ರೀ. 50ರಲ್ಲಿ 100 ಜನ ರೀ. ಅದ್ರಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಯಾವತ್ತು 30 ಅಥವಾ 20 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರತ್ತೆ ರೀ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ರೀ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರತ್ತೈತೆ ರೀ ಅವತ್ತು ರೀ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಮುಂದಿಂದು ನಿಮ್ಮದು ಈಗ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಂ ರೀ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು? ಇದ್ರಾಗ ರೀ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಾಗ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಐತ್ರಿ. ಈಗ 2D ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆತಾವ್ರಿ. ಅವತ್ತರ್ಲೇ ರೀ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅದು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ರೀ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 1-2 ವೀಕ್ದಾಗ. 14 ದಿವಸದ್ದು ತೋತೈತೆ ರೀ. ಯಾವುದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೀಕ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಅವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದು ಹತ್ತವ್ರಿ. ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗೈತ್ರಿ, ಅವು 2D ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗೆ 3Dನಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗೆ ರೀ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ್ರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದೇವೆ. ಅದು ಒಂಥರ 2D ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರೀ. ಅದ್ರೊಳಗಿನ ಏನೇನು ಹೊಂಟೈತಿ, ಏನೇನು ಆಗಕತ್ತೈತಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೀ ಒಂದು 3D ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ರೀ. ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಬಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲ್ರಿ. ಆ ಥರ ಅವು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ರೀ ಈಗ ರಿಯಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ವರ್ಚುವಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ 3Dನ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ ರೀ. ಒಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದಾಗೈತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಹಾಂ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಕ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಏನು ಡೋಸಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು 3D ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಕಪ್ ಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ 2D ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ. ಇದು ಮುಂದೆ 50 ವರ್ಷದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ, ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದರ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಪನೀಸು ಮತ್ತು ಕಜಕಿಸ್ತಾನ, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ. ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಾಸ್ಟು, ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ
ಈ ಪಬ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಅನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಂ ರೀ. ಅಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು, ಟೈಮನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಜೀವನದಾಗ? ನಾ ರೀ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಭಾಳ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದ್ರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ರೀ. ಅದರ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮನಿ ಯಾವತ್ತೂ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು ವಾಡಿಸ್ತೈತೆ ನಮ್ದು. ಇವನ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ನು ಕೊಡಕತ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ. ಆ ಥರ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟು. ಹೌದು ರೀ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹೌದು ರೀ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂದಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಈಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಈ SLC ಅಂತ 10th ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಬ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ರೀ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಶಾಲ್ಯಾಗ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ರೀ. ನನಗೂ ಕರಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ರೀ. ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ರೀ, ಏನು ಮಾಡೋದೈತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಂತಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ರೀ. ಏನೈತಿ ಸೊಸೈಟಿನಾಗ ಎಲ್ಲ ಥರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಏನೇನು ಬಂದವ ಟೋಟಲಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಿದೆ. ಅದ್ರ ನಂತರ ನನಗೆ VR ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾದು. ನನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನಾಗ ಇರ್ತಿತ್ತು ರೀ. ಹೆಚ್ಚು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ರೀ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನೂ ಬೇಕು ರೀ. ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಮಗೆ, ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ SLC ಆದ ನಂತರ ಯಾವುದು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜಾಬ್ ಯಾವ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಈ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಏನು ನಡ್ದೈತೆ ರೀ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದ್ರಾಗ ಇನ್ನು ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ 2D ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗೆ 3D ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದಾಗ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅದರ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 3D ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತೈತೆ ರೀ. ಅದಾಯ್ತು. ಈಗ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು SLC ಮುಗೀತೀಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಬ್ಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೂ ಯಾವುದು ಮುಂದಿನ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ? SLC ಆದ ನಂತರ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ SLC ಆಗಾನ ರೀ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ 11th-12th ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ರೀ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಆ 12th ಆಗಾನ ನೀವು ಯಾವುದು IT ಕಂಪ್ನಿನಾಗೂ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ. ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್. ಅದೇ IT ಸೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಂ ರೀ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? IT ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲಾಗ ರೀ ಯಾವುದು ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ. ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಕು ರೀ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಯಾವತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನಾಗ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ರೀ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲಿ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅವ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರಿ. ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಐತ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿದು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ. ಆ ಥರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, SLC ಆದ ನಂತರ ಈ PUC ಆದ ನಂತರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ IT ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿರುವಂಥ BBA, MBA ಮತ್ತು ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ. ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು, ಒಂದು ಸಜೆಷನ್? ನಾ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಯಾರಿಗೂ ಪ್ಯಾಷನ್ ಭಾಳ ಐತ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಚೀಸ್, ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಾನು ಪ್ಯಾಷನ್ VR-ನಾಗ ಐತಿ, ನಾ VR ಫಾಲೋ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ನಾ ಅದ್ರ ಪೂರ್ಣ ಕರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ.
ವೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವತ್ತು ನಾವ್ರಿ ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಏನೇನು ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಟ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನೇನಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ರೀ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಈಗ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕೈತಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಕಾಲಾಗ ಅಥವಾ ನಾನು ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಾಲಾಗ ರೀ ಯಾವುದು ಈಗ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಜಾಬ್ ಆ ಥರ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಾಗ ಏನಾರ ಏನು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತಿರ್ತೈತೆ ರೀ. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇವು 2 ಚೀಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಂತಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತೇರ್ದಾಳ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸುರೇಶ್ ತೇರ್ದಾಳ್ ಅವರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಸಿಗಲಿ. ದೇಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತೇರ್ದಾಳ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಏನು ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ, ನೋಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ.